माता द हजरत अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर दर्द आयात शो हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक फरमाई वही चिकल द आकाई नामदार फख्र मौजूदात जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किरामो पलास के दखौर अगा अलावा पकमी अली सरच खौरे पजसद अतहर पजसद इमामुल अंबिया सहाबो गुरजवली अनस बिन मालिक वही रदी अल्लाहु अन्हु वही ज़द हजरत अलीयुल मुर्तज़ा रदी अल्लाहु अन्हु संख्य वलारुम वही कलेच बेलच उच्च तकड़ा वही लास उरपीदो एख्वायो अंसारी सहाबी नास्ते पमंडर आगे उद अली रदी अल्लाहु अन्हु ने लास चापेरा को अगा बेलचैती वागस्ता अगा द खौर द अरउल अलैती वागस्ता वर्तवेल ए अली ताता पता निश्ता चित पचा खौरी अड़े ताता पता निश्ता तनन पचा बांध खौरी अंबार के उस्मानी जिन्नुरैन सहाबूद वने लांद के न वले द कजुरी वनदा द उस्मानी जिन्नुरैन शुंडी वचिदी जमका बांधियो लखते द उख रवान दे अब्दुर्रहमान बिन औफ और तरानिज देशो या उस्मान इब्न अफ़्फ़ान तातस्ताद उख को दर्द पता लगी ना द मदीनी द अंसारो मदीनी त दरागलो मुहाजिरीन पहाल व रहमेगा अंसारी सहाबी द अली लास न बिलचनी वले ए द जंगली वाला नंता से पागा चाबान द खौरे अड़वई तासनन अगवली द खौरुलान द कवई तासनन अगर शख्सियत द खौरुलान द कवई तास खुजा में आप खौरु की पटकड़ा तास खुजा में आप खौरु की पटकड़ा नन अगर शख्सियत लाड़ो चिद मदरसे खोला और बांध जोड़वा नन अगर जात मदरसे न लाड़ो गाड़ी रखता शुमा मदरसे तवल ए मदरसे नन यतीम मशवे नन लाड़ी यतीम मशवे ताना ख्वागा शख्सियत लाड़ो चले इली मूलान बबंदी दल मखी हजरत मौलाना साहब खबर उकड़ा वही इलम पे कुतुब खानों न दे चिड्डा की कुतुब खाने प्रतिनिधि पे किताब पोई निश्ता औषध इसमें न रवान दी किताबों न रवान दी द कंप्यूटराइज दवर दे पे खुदा कसम दे चनम जमंग पे किताबों की सुमर तहरीफ रवान दे ता शख्सियत हो मावरते किताब रवागस्तो रुम्बे दा सर उकतु मातेवेल दी किताब की दा मसले निश्ता द मीरास मसलवा मावल शेख कम किताबो गोरम मातो इजूर किताब दर सरश्ता बीरुत वाला चाप कना मावेल जी जबे ओ गोरम ते सहाना की ओ मौलाना से बुसरा गिरे हुआ द कुनल द अफगानिस्तान उसी दुन के द हजरत शेख शागिर्द पाती शवो चेज़लारम माद किताब तपूस को माता वही यो तपूस दर नकुम खपकेगी बना सही हल बवे तो को जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद करीम से अब नहीं राली गले मावेल नजागे नम राली गले
ما ته وایي زه دا منم نه د کوم کتاب تپوس چې ته کې په دې کتاب باندې د هغه نه علاوه څوک بل پوهېږي نه نن هغه سړی تاسو د خاورو لاندې کوئ نن هغه سړي باندې خاورې اړوئ د میراث علم به څوک حل کوي زمونږ په دې میرمزو کې یو شخصیت جناب خلیل الرحمن اجي صاحب نور الله مرقده د میراث خبره به په قبر باندې کوله زه نن د میرمزو والا ته قسم ورکومه چې کله اجي صاحب سترګې پټې کړي د میراث مسله به چا نه بیان کړي تا ته یو مسله د باړې نه راغله ما ته ویل ته ځه زه نن د هغې هغه کرامتونه بیانوم مسله ورته راغله ما ته ویل ته ځه خدای شته چې سترګې راته ورانې کړولې ځه که نه ته مه کښېنه دلته زه روان شوم سبا مې ترې تپوس وکړم مالې حضرت شیخ تا خو ماله کله داسې تیزه خبره نه وه کړې خو ماله غصه شوې ګوره یاد ساتئ ښه انشاءالله که چا هم په خوب کې ولیدو په عاجز عبدالمتین به شکایت نه کوي انشاءالله ځکه چې ما یې غصه تېره کړې ما د ده غصه داسې ځان دپاره تېره کړې لکه پلار چې بچي له غصه شي او هغه ورته سر ښکته کړي ما ته وایي داسې چل دی چې دا مسله چې وه د دې مسلې تعلق د علم سره نه و دا ذاتیاتو او ته جامعه چلې په خپله جامه باندې داغ مه لګوه دې مسله کې نه جامعې ته خیر و نه پکې تا ته خیر و او نه په ستا په مسله باندې دې اتفاق کولی دومره د حلم دومره د علم دومره د تجربې خاوندو نو ماجي تا ورسره څه چل وکړو وایي ما ورته وویل چې داسې چل دی چې ستا هم تره ژوندی دی او د ده ماما ژوندی دی تاسې ماله هغه دواړه را ولېږئ ستاسې مسله زه په کتاب باندې حل کوم ویل بس هغوی به راشي زه به ورته مسله حل کړم ته په خپله جامه باندې ستا په جامه داغ دا په جامعه باندې داغ لګېږي داسې یو انسان سبا چې راغی ما ویل شیخ صاحب څرنګه چل شوی وایي سار مې لا چې 9 کلی کسان را ورسېدل نو مسله حل شوه په خدای قسم دی یو طرف نه ورته یو چا فتوا ورکړې وه بل طرف نه بل چا فتوا ورکړې وه هغه فتوی چې دواړه سره مخامخ شو ټکراو راغی ما ته ویل اوس دلته جنګ ته خبره جوړېږي دا یوازې د علم خاوند نه و دا د حلم او د تجربې خاوند و 15 کاله زیتو کم د ما سره تیر کړل حضرت شیخ شهید لاړو ما ته ویل شیخ صاحب مه راځه کور کې اوسه ما ته ویل نه نه داسې وخت دې خدای نه راولي چې زما په خپو کې حرکتي زه به راځم جامعې ته درس به کومه او ما ته ویل دا ته چې ما له کومه تنخوا راکوې ما هلته هم دا خبره وکړه خو اوس نوي مېلمانه راغلي هغوی دې واوري ما ته ویل دا ته ما له خپلې پیسې نه راکوې دا د بیت المال پیسې دي دا هغه شخصیتو یو ځل یې ما سړک ته به دې کله کله راوستلو ما ورته سودا اخیستله سودا مې ورته اخیستله زه درته نن د هغه ولي کرامت بیانوم نو ما چې کله پیسو ته لاس کو پیسې مې را وویستلې ما ته ویل ته بیا نه ورکوې پیسې مال نه چې دا زما ارمان دی زه دا سودا اخلم او څه غوښه او څه نور سامان مې ورته ټوټه پوټه واغوست چې جب کې مې وکتل 1 روپۍ را سره نه وه او ده سره هم ولاړم دا ځنګلي دوکاندار هغه دوکاندار که دلته ناست اوس په دې خبره پوه شو چې مولوي صاحب دا خبره د هغه د وړاندې وشوه شیخ صاحب ګاډي کې ناست و زه لاندې راښکته شوم چې په جب مې لاس ښکته کړو 1 روپۍ را سره نه وه داسې یو سړی راغی نه مې کتلی و نه مې لیدلی و نه مې پېژندو هېڅ تعلق مې ورسره نه و لاس هم را سره میلو نه کړو د خدای په ذات قسم زما جب ته لاس دننه کړو چې مې را وکتل وروستو 10,000 روپۍ پکې پرتې شیخ صاحب رحمت الله علیه ته زه راتاو شوم سودا مې چې واغسته نورې پیسې مې را واغستې ماجي دا واله وایي په دې څه وکړم مالې بیا ځان له نور سودا واله د دې مخ داسې و زما او دا کس دغلته ولاړو ما ته شیخ صاحب وایي داسې چل دی چې زما د بچو حق الله پوره کو دا نور حق ستا د بچو دی دا نور حق ستا د بچو دی ما ویل جي تا ته څه پته ولګېده ما ته بس خو زه خو چې شا درکړې الله دې قبولې کړي دا هغه د قناعت والا خاوند و پروس کالې من کېنول مال شیخ صاحب ته به نه راځي تکلیف دی درته ما ته ویلې نه زه به راځم که را باندې تنګ یې بیا نه راځم ما ویل چې په تا نه یم تنګ تکلیف دی درته همالداسې کار به وکړو هفته کې یو ځلې راځه ما ته ویل ته ماله د هفتې د میاشتې 4 ورځو تنخوا راکړې او که د 10 ورځو راکړې
که د پوره میاشتې تنخوا راکې جمعه مې خپل حق دی باقي نوره زما په کتاب کې چوټي نشته یو مولانا صاحب راغی سراجي ورسره وه سراجي ورسره وه او راغی چې راغی نو بس ما ته ویل مولوي صاحب زه شیخ سره لږ میلاوېږم کار مې دی ورسره ما ویل ډېره ښه ده زه بار را ووتلم ما له خو پته ولګېده شیخ صاحب ته کېناستو سراجي د شیخ صاحب اواز ډېر اوچت و نو زه بار برنډه کې ګرځېدلم د شیخ صاحبه مسلې مې اورېدلې نو چې کله دغه شو نو کس ورته وایي چې که مولوي صاحب درنه تپوس وکړو نو ورته چې دمس باره کې راغلی و نو کتاب هغه پټ ترخ کې ونیولو نو چې ورله ما شیخ صاحب څنګه د میلمه راغلی وایي او وایي د هغې لږ څه کار و هغه حل شو ما ویل ښه جي نو زه خو پوه شوم ورباندې په خدای قسم دی ده به کله کله ما ته ویل زه خو مولا نه یم زه خو نقل کومه ما سره علم کوم ځای کې دی الله اکبر مخکې مولانا صاحب ویل هدایګانې ورته یادوي په خدای قسم د مشکات شریف حاشم ورته یادوي دا چې ګاډی ورسره نه و قسم په خدای چې د علم زده کړه د په کم ټیم کړی او د په کم ټیم د درس او تدریس کار شروع کړی والله العظیم که زما غوندې څوک وونه او که چا کتاب نه پیژندلو دا د زرګونو طالبانو استازو او دا د زرګونو طلباو خیرخواو باری هاشمي مدرسه کې جګړه راغله طالبان خپل منځ کې ونختل په یو مسله باندې خپلو کې اختلاف راغی قومي مسله راغله 1200 طالبانو 600 یو طرف ته ودرېدل 300 بل طرف ته ودرېدل 300 بل طرف ته په صفتونو باندې تقسیم شو په خدای باور وکئ چې په هاشمي کې کاڼي ورېدل او دا شخصیتو باچا صاحب رحمت الله علیه الله دی په قبر انوار را اووري هاشمي مدرسې والا لاړو دنیا نه الله دی په قبر کړو ها انوار را اووري هغه لاړو مسلې نشو حل کولی او دی عاجز او فقیر او ولی د زمانې درویش د زمانې هغه ټول طالبان غلي کړل مسله یې ورته حل کړه چې په چا جګړه وه هغه یې منځ ته راوستو په چا چې طالبانو یو بل ته قسمونه کړي چې دا به موږ ختمو په چاکوانو به وو دا هغه شخصیتو د شپې هغه مولانا صاحب سره د خپلو ملګرو بل ځای ته بوتله هغه مولانا ورته ویل موږ قسم کړی دی چې دې مدرسې نه مو څوک نشي ایستلی موږ به د دې مدرسې نه نه وځو موږ دا قسم کړی ده ورته ویل راځئ زه به درته مسله اسانه کړم کفارې نه به م خلاص کړم تاسو ویلی دي چې دې مدرسې نه موږ نه ځو موږ څوک نشي ایستلی دې مدرسې نه چې د مدرسې نه تاسې څوک نشي ایستلی زه خو تاسې په زور نه وباسم تاسې خبره د زور کړې ده تاسې به د کفاره هله راتلله چې تاسې په زوره باندې چا ایستلی وی تاسې باندې کفاره نه راځي ځکه تاسې خو زه په سوال باندې وباسم د ورځې دپاره او تاسې د ایستو خبره کړې ده قسم مو چې کړی هغه هم دې دپاره کړی چې موږ به دې مدرسه کې خامخا دا کال پوره کوو وایي سبا هم زه راولم تاسې په خدای باور وکئ دې شیخ صاحب باره کې راته مولانا صاحب خبره کوله وایي قسم درته خورمه سبا 10 بجې چې کېدلې ټول طالبانو منځ کې صلح هم راغله علما هم په خپل ځای پاتې شو ترخیلو مولوي صاحب دی الله پاک په هغې باندې ورحمېږي ټولو علماو باندې هغه ویل وایي ما د مفتي صاحب دې ځیرکتیا ته حیران شوم چې 1200 طلبوریات ساتئ د زرو امیانو جنګ من خلاصولی شو او چې 2 طالبانو خپلو کې سرونه ورته چا پلار بې خلاص کړي هر یو قوت ته موږ نیغ ودرېدی شو طالب چې خفه شو طالب چې د یو بل سره مدرسه کې ضد او عناد شروع کړو لیکن د شیخ صاحب هاشمیه د لوی غم نه خلاصه کړه ځکه یو طرف ټوپکې چاکوان بل طرف ته چړې ټوپکې چاکوان دا هغه شخصیت دی عزیزانو په خدای قسم دی عاجز نه انتهایی عاجزي پکې وه د علم خدای ورته ډېر لوی مقام ورکړی تقوا یې دومره تقوا وه چې ما تاسې ته وویل چې ته ماله خپلې پیسې نه راکې دا د مدرسې پیسې دي دا د مدرسې پیسې ته په ما باندې چې ته راکې نو زه به ته درس کوم او بیا پکې بل صفت علمي ده ویل مولوي صاحب نورې خبرې پرېږده خو چې کوم ملا د کوم کتاب نه مخ واړولو ما ته یې رانږدې کا زه پوه شه او کتاب پوه شه دا د کتابخانې والا ګنې کتابخانه کې وګورئ په خدای قسم د 100,000 روپو کتابونه به ورسره نه لیکن د هر یو کتاب په مغز باندې چې دله الله کوم شان ورکړی دا ته زه ویلی نه شم نو عزیزانو حضرت شیخ رحمه الله هغه نن د خاورو لاندې کېږي په هغې باندې خاورې انبار کېږي انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي زه روان ومه په اوږه باندې مې بیلچه ایښودلې وه حالات را سره و داسې تېرېدلم
ناګهانه مې یو اواز واورېدو راته وایي ای انسه ای د مالک زویه زما په پلار دې خاورې واړولې تا ته حیا نه درتلله تا ته حیا نه درتله چې زما په پلار دې خاورې اړولې وایي زه حق حیران ودرېدم مخ مې راتاو کو ما ویل دا اواز ډېر دردمن اواز دی ما دې خوا واپس حجرې د عایشې ته رجوع وکړه دې خوا روان شوم ویرېدم علي المرتضی رضی الله عنه مبارک راته مخ راواړو په اوږه یې زما لاس کېښودو ای انس ابن مالکه دا د حسنینو مور وه چې تا ته ویل تا ته حیا نه درتله چې زما په بابا دې خاورې انبار کړې انس ابن مالک وایي یا علي تر هغې پورې به د کور په درشلخ پکې نه دم چې تر څو د فاطمې د خولې نه ما ته دعا نه وي وتلي علي رضی الله عنه لاړو بیبي فاطمې ته وایي ای د حسنینو مورې دا مرګ یوازې ستا د پلار دپاره نه و چې ستا پلار یې دنیا نه یوړو دا مرګ هر ذي روح دپاره دی کل نفس ذائقة الموت هر ذي روح هغه به دا خوند سکي ای فاطمې ای د حسنینو مورې ستا په دې اواز سره د انصارو او د مهاجرینو زړونه ودردېدل په ټولو ورحمېږه حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکه هغه فرمایي یا ابا تراب ما له پته نه ده لګېدلې چې زما د خولې نه څه ووتل په هر حال قسم دی نن لویه صدمه زه دا منم د حضرت شیخ رحمه الله بچي هغه زما ورونه دي زه د هغې بچو ته دا سلام پیش کوم ای بچو د حضرت شیخ انشاء الله دا زما د مدرسې مدرس دی که په قبر کې پروت دی هم مدرس دی انشاء الله دا زما د مدرسې ښکلا وه ته یتیم نه شوې ډاکټر اسماعیل ته یتیم نه عبدالمتین دستانه زر کرت یتیم شو په زرګونو طالبان یتیمان شو لیکن دا ته درد زړه ته مه نیسه چې ګندې زه به یوازې یم انشاء الله ته زما روحاني ورورې انشاء الله چې زه یم ما د سره لاس ورکړی انشاء الله ستا درد به زما درد وي انشاء الله ستا غم به زما غم وي انشاء الله خوشحالي دې خپله د نمانځه خو داسې مه وایه چې ګندې عبدالمتین د نورو مولیانو غونده کې و نه زه ګوره هغه وفادار یم د حضرت شیخ الحدیث شهید ملت اسلامیه مولانا حسن جان رحمت الله علیه زوی مولانا شیخ عزیز الحسن صاحب په جنت المعلا کې را سره یو ځای شو په 2018 کې ما ته وایي د شیخ صاحب نوم تا ژوندی ساتلی انشاءالله د حضرت شیخ نوم به ژوندی وي انشاءالله ټول به را سره ولاړ یې انشاءالله د شیخ صاحب بچي به چا ته هم نه پرېږدو انشاءالله اللهم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه انشاءالله د حضرت شیخ قبر تیار شو او سوره بقره ول اخر به انشاءالله حضرت مولانا مفتی غلام الرحمن صاحب زمونږ ورور او د حضرت شیخ صاحب مبارک وراره او زم هم دا انشاءالله زمونږ مشر دی موږ به انشاءالله په دغه نظر باندې دې ته ګورو دا د علمي خاندان دی هغه دې دا نه محسوسوي چې ګندې یاره ته که زمونږ په مدرسه کې مدرس نه که مدرسې ته زمونږ د سر تاج انشاءالله ته د شیخ صاحب د زړه یخوالی ته د شیخ صاحب د زړه قراري انشاءالله مفتی صاحب زمونږ د دې وراره سره د دې وراره چې عالم دین دی زومی هم دی انشاءالله تعلق به برقرار وي مدرسه به انشاءالله د دوی دا نشان نه ختمی انشاءالله د حضرت شیخ نوم به د مدرسې په زړه باندې لیکلی شوی چې د دې مدرسې یو لوی شخصیت ثاني شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه هغه مفتی مرداد خان صاحب رحمه الله زمونږ د مدرسې یو لوی شخصیت نو رب العالمین دی د حضرت شیخ په قبر باندې انوار را اوري رب العالمین دی په قبر باندې انوار را اوري دعا وکړئ اله العالمین خدای زمونږ د ناچیزو ګناهګارو خطاکارو مجرمانو الله دا راتلل خدایا په خپل بارگاه کې قبول او منظور کړي او د حضرت شیخ جنازه زمونږ دپاره د بخښنې ذریعه وګرځئ رب کریمه د حضرت شیخ رحمه الله دا جنازه زمونږ دپاره الله د بخښنې او د مغفرت ذریعه وګرځئ څه بختور ګوان دی چې حضرت شیخ هغه لمنې ته را ورسېدلو دې ټول قبرستان ته دې مبارک وي ای قبرستانه د امام حسن بصري قول دی چې یو قبرستان ته د یو عالم مړی راغی د هغه قبر تیار شو د هغې مړي چې څومره د قبرستان ورسو هر چا د شپې خوب ولیدلو خپل هغه میت ورته وایي
چې الحمدلله موږ باندې خو الله احسان فرمایلو د ټول قبرستان نه الله عذاب لري کو موږ د یو بل نه تپوس وکړو چې دا څه وجه ده وایي ستاسې دې کلي ته عالم دین راغی نو دا قبرستان ډېر بختور دی چې حضرت شیخ دلته موجود دی رب العالمین د شیخ صاحب په بچو باندې برکات کېښودلی کړي چا چې جنازه وکړه چا د قبر انتظام وکړو الله دواړه جهان یې ښایسته کړي ما ناچیز ګناهګار د حضرت شیخ باره کې ډېر زړه کې څه پراته وو خو قسم دی ماله جړا راځي ویلی نه شم د حضرت شیخ لوی کرامتونه ما سره موجود دي الله رب العالمین دې ټیم برابر کړي انشاءالله په دې باندې به رساله زه لیکم د دې په حالاتو باندې انشاء الله العزیز د دې په هغه علمي سوالاتو باندې چې کوم د جوابونه کړي رب العالمین قبر د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي او دا څومره دوستان چې راغلي الحمدلله ډېر لرې لرې نه میلمانه راغلي ما وکتل د جنازه کې ډېر خلق ما ولیدل خو زه په یو شي ډېر خوشحاله شوم زما چیرونه څومره وو هغه ټول راغلي وریرونه مې راغلي ډېر خوشحاله شوم مال دا بختور دي چې د شیخ صاحب په جنازه کې شریک شوي دا جنازه موږ به په ورثو د شیخ صاحب احسان نه کوو د شیخ صاحب د ورثو احسان په ځان منو چې موږ له 15 بجې ټیم مقرر کو او موږ ورته راغلو رب العالمین د حضرت شیخ رحمت الله علیه اعلی درجې نصیب کړي په قبر انوار را وورئ او موږ راغلي څومره چې دا مسلمانان دي الله دې زموږ د بخښنې ذریعه وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله